اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، نئے دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یقیناً سمجھتے ہیں چلہ کشی کی ہماری ایک سیریل چل رہی ہے جس میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے چلہ کشی کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، جادو جنات کے مریضوں کے علاج کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی بھی عملیات کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا جو ویڈیو کے اوپر نمبر چل رہا ہوتا ہے دازما پرسنل نمبر دے، اس پر بھی آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا میسج لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قبرستان کے اندر گوشت ڈالنے سے جنات سے دوستی کی جا سکتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم حضرت، کیا قبرستان میں گوشت ڈال کر جنات سے دوستی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں گوشت ڈال کر جنات سے دوستی بن جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بالکل حقیقت ہے، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اس کا انداز اپناتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں محبت ملتی ہے، کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جس کے بدلے میں آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جنات کی جو پسندیدہ غذا ہے وہ گوشت ہے۔ جب آپ ان کو گوشت دیتے ہیں تو بالکل آپ کی ان سے دوستی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا مخلص ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مناظر ہے یا وہ علماء اکرام کے اندر بہت سارا شعبے کے اندر اس کا ایک مقام ہے، تو آپ اس کے اندر اسلامی بکیں لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے دل سے عزت کرتا ہے، یا پھر آپ اس کے لیے خوشبو لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ اسی عالم دین کے لیے آپ کو دوسری چیز دنیا کی لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے جنات کے پاس جب آپ جاتے ہیں، گوشت کا نذرانہ ان کو دیتے ہیں تو بالکل وہ آپ کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، آپ سے دوستی بن جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سارے معاملات ہیں، آپ گوشت ڈال کے آتے ہیں ہفتے کے اندر ایک دفعہ 2 کلو یا 3 کلو یا جتنا بھی الغرض آپ کی گنجائش ہے آپ ڈال کے آتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ قبرستان کے اندر کتنی مخلوق ہے، آپ جو گوشت ڈال رہے ہیں ان گوشت ڈالنے سے ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی یا اس کے اندر خوش ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ گوشت زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ تو کچھ آپ سے محبت کر لیں گے، اگر گوشت تھوڑا ہے تو وہ آپس میں وہ بھی لڑیں گے، دوسرے نمبر پر آپ کو بھی تباہ کریں گے، کیونکہ آج آپ نے گوشت ڈال دیا، 2 سال کے بعد آپ کی گنجائش نہیں، آپ نے دوستی کر لی، آپ کی دوستی جو اس سے ہو رہی ہے وہ گوشت کی مد میں ہو رہی ہے، کہ جو اپنا آپ اخلاص ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں آگے گوشت ڈالتا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی جو پسند ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں تو وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ جب پھر آپ اینڈ ٹائم آپ اس سے دور چلے جاتے ہیں، آپ کی اس کی خیر خواہی نہیں کرتے، مثال کے طور پر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں ہر مجلس میں تو وہ آپ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں وہ آپ سے پھر مطمئن بھی ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ ہر جگہ پر میری تعریف کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک بڑا سا پروگرام سجاتا ہے کہ یار فلاں بندے کو بلانا ہے، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے اس نیت سے کہ فلاں بندہ جب آئے گا میری تعریف کے گنگنائے گا تو میرا اور بھی مقام بڑھ جائے گا۔ اب اسی تقریب کے اندر آپ جب جاتے ہیں آپ اس کی تعریف نہیں کرتے تو اس کو کیا گزرتی ہے؟ تو سیم سسٹم یہ جنات والا ہے، کیونکہ جنات جو قوم ہے یہ ہر ڈرام میں مفت کے کھانے والے، یہ ان کا سارا سسٹم ہے۔ تو جب آپ گوشت ڈالتے ہیں تو محبت تو آپ کی ہو جاتی ہے، جب آپ گوشت نہیں ڈالتے تو تب یہ آپ کی تباہی بھی کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آگے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے لیکن میں اس کو منع کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا ایک سوال ہے، السلام علیکم مرشد سائیں، کیسے ہیں آپ؟ سائیں میرا ایک عرض ہے آپ سے میں نے 4 مرتبہ چلہ کیا تھا اور اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ مرشد میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے عملیات سکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں ہب چوکی بلوچستان سے ہوں، آپ نے مجھے اپنی چلہ کشی کی فیس بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس مجھے آنا پڑے گا یا آپ مجھے کیسے عملیات سکھائیں گے؟ مرشد اس میسج کا جواب جب آپ کو ٹائم ملے تو ضرور دیجیے گا۔ غلام سرور، ہب چوکی بلوچستان۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چلہ کشی کے اندر کامیابی نہیں ہوتی، اس پہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے عملیات کے اندر کامیاب نہیں، تو اس کے اندر استاد کا شجرہ نہ ہونا یا استاد کی خود زکوٰۃ نہ نکالے ہونا، بہت سارے اس کے اندر لوازمات آ جاتے ہیں۔
तीसरे नंबर पर इस भाई ने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपकी फ़ीस क्या है? मेरी जो फ़ीस है मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताता, लेकिन हर किसी के हिसाब से है। मैं उसकी कैफ़ियत देखता हूँ, वो अफ़ोर्ड कर सकता है नहीं, क्योंकि कुछ शागिर्द ऐसे हैं जिनको मैं बुला बुला के अमलियात सिखाता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसको सीखना चाहिए। कुछ ऐसे उलमा इकराम जो होते हैं, हाफिज़ कुरान होते हैं, उनको मैं ख़ास डिस्काउंट देता हूँ। जो दुनियादारी के लिए इसको सीखना चाहता है, तो पहली बात तो ये कि मैं उसको सिखाता नहीं हूँ। अगर उसकी कोई मजबूरी है तो उस हिसाब से फ़ीस तय की जाती है। बाकी नॉर्मल फ़ीस है, शुरू में 2 अमल मैं करवाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 2 अमल ऐसे हैं कि जो बंदा या बंदी कर लेता है तो वो सब कुछ अपना इलाज कर सकता है। हिसार के मामलात हैं, घर की हिफाजत के मामलात हैं, जादू जिन्नात से टक्कर के मामलात हैं, इंतकाम के मामलात हैं, अदावत के मामलात हैं, सारे उसके अंदर आ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ महीनों के बाद मैं इसकी मुकम्मल तौर पर क्लासें भी दूंगा और सब कुछ आपके सपुर्द कर दूंगा कि आप खुद उसके आमिल भी बन जाएं, उसके बाद अपना इलाज करने वाले बन जाएं, ताकि कम अज़ कम आपके पास इतना इल्म, इतना शऊर होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई जादूगर अटैक करता है आप उसकी तबाही भी फेर दें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी मुकर्रर की है उसको सही तरीके से गुजारें। तो मेरे मोहतरम, इसके लिए मेरे पास आने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है जो फ़ीस मैं जिससे लेता हूँ तो रात को उसके लिए जागता भी हूँ, वो अपनी फ़ीस हलाल करता हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर हराम का लुक़्मा न जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए। दूसरे नंबर पर आप बिल्कुल अमलियात सीख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं देखता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है, इसके लवाजमात क्या हैं, इसकी तालीम की सारी चीज़ें सामने रखता हूँ। उसके बाद मैं जिसको सिखाना ज़रूरी समझता हूँ ज़रूर सिखाता हूँ, वरना दिल से माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक इल्म है, इसको वो लोग सीख सकते हैं जो इसकी कदर करना जानते हों। और दूसरे नंबर पर जो इनकी कदर नहीं करना जानते, जो अब परिये ट्रांसफ़र करना इस तरह के मामलात करते हैं, इश्क मशूक़ी चक्रों वाले, तो उनसे माजरत चाहता हूँ। इसी तरह दूसरा एक सवाल है, बहुत सारे बच्चे अमलियात सीखना चाहते हैं पर उनकी फैमिली वाले उनको मना करते हैं, क्या बगैर फैमिली की इजाज़त से अमलियात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया के अंदर कोई भी काम है आपके माँ बाप की इजाज़त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बाज़-औक़ात कामयाब भी हो जाते हैं, रुल भी जाते हैं बाज़-औक़ात। लेकिन उससे बेहतर है कि अपने माँ बाप को आप सही तरीके से गाइड करें, टाइम दें, उनको मुतमईन करें। इतना बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि माँ बाप का जो सिस्टम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाला सिस्टम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम खूबियाँ इंसान का जो माँ बाप है उसके अंदर डाल दी। उनके अंदर शफ़क़त भी होती है, रहम भी होता है, उनके अंदर मोहब्बत भी होती है, दरगुज़र वाला सिस्टम भी होता है, और अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे मामलात वो वैसे भी लुटा देते हैं। तो उससे बेहतर है चंद दिन उनकी खिदमत करें, उनको बताएं कि बाबा जान या अम्मा हुजूर, मैं इस काम को इस वजह से सीखना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मखलूक है उसकी खिदमत करना चाहता हूँ। बाकी वो सारी चीज़ें आपकी समझते हैं माँ बाप इस वजह से मना करते हैं कि बाज़ औक़ात लोग जो इसके अंदर नुकसान उठाते हैं, नुकसान क्यों उठाते हैं? जब इसके अंदर ऊट पटकें करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मामलात अपने उलझाते हैं, इश्क मशूक़ी वाले मामलात हो गए, परियों को काबू करने वाले हो गए, तो इस वजह से माँ बाप जब किसी की तबाही देखते हैं तो मना करते हैं। क्या अमलियात से पहले क़यामत होगी? मेरा मतलब ये है कि लोग अमलियात क़यामत से पहले छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल लोग अमलियात बहुत कम करते हैं। मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो लोग अमलियात के नाम पर आज धंधा बना के बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में ये किसी दौर में भी नहीं था। ये सिर्फ ड्रामेबाजी भी करते हैं, अमलियात का अलिफ बा का पता नहीं होता, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने क़यामत से पहले मर जाना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत से पहले ये सारी चीज़ें क्लोज़ करनी है। उसके अंदर अमलियात है, जिन्नात हैं, ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म करने, उसके बाद ये क़यामत होगी। क्योंकि हत्ता कि हदीस पाक में आता है, क़यामत उस वक़्त होगी जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर एक भी बंदा या एक भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने वाला ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत दे देंगे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जादू के जो मामलात हैं शुरू से आ रहे हैं। हज़रत हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जादू के मामलात किए, ये सिर्फ लोगों को बताने और दिखाने के लिए कि ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, ये मेरा नबी है, ख़ातमुन नबिय्यीन है, और ये जादूगर नहीं है। इस वजह से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर भी थोड़ा सा जादू का असर हुआ, ये सिर्फ दिखाने के लिए। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि 1450 साल पहले अगर इसका इलाज आया है, तो मेरे ख्याल में ये क़यामत तक चलेगा,
क्योंकि जादू भी क़यामत तक चलना है। क़यामत से पहले ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे पीछे करके क़यामत को नाजिल करना है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं, अल्लाह जाने कौन बशर है। हज़रत आपकी चिल्ला कशी कराने की फ़ीस कितनी, ये मैं बता चुका हूँ। कैटेगरी के हिसाब से जो लोग शुरू के सबक पढ़ते हैं उनके मामलात उस तरह के होते हैं, जो आगे के सबक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए और फ़ीस होती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्काउंट ख़ास तौर पर होता है। जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं या उलमाए कराम हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो उलमाए कराम हैं उनके लिए अमलियात सीखना ज़रूरी है, ताकि वो शिरक से भी पाक होते हैं और लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे आपके सवालात रहते हैं, लेकिन मासरा टाइम निश्ते जब वीडियो 10 मिनट क्रॉस करती है तो मैं खुद भी, मेरी कान पे टांग रही होती है कि आप लोगों का टाइम कीमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।